जगन्मय श्री ठाकुरमय जगज्जननी श्री लक्ष्मीमा परम पूज्यपाद श्री वर्धा आज आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचारक लक्ष्मणदा कर्मी मंडली गुरुभाता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक जय। आज इष्टभूति डे से उपलक्षे सत्संग प्रदान कराई। सत्संग बसवा भितर गोटे कथा मन पड़े जे परिवार जीवन को आम केमी या जदि जड़े गुरु ग्रहण न करे जिते शिक्षित लोकटा थाउना कहीं जड़े आईएएस अफिसर ही थाउना कहीं जड़े जी ही थाउना कहीं जिते पढ़ा लिखा ही थाउना कहीं जीवन में विपद आसे आम प्रत्यक्ष केते न्यूज चैनल केते यूट्यूब रे विभिन्न जगह आम देखुचे जे बहुत हाई एजुकेटेड आईएएस अफिसर गुड़ाक विष खाई मरी जाती किए फासी होना मरी जाऊँगी कि विभिन्न प्रकार आम सब दुष्कर्म रतरे रही ये बहुत बड़ बड़ हाई एजुकेटेड माने लोक आम एजुकेटेड से कहू जोटा कि मु भावे से लिटरेट एजुकेटेड नुहति कहीं तार गोटे छोट उदाहरण देवी जिते बड़े आम जेजेमा सब थे से समय जो बंधु बांधव आसुले मुझे कथा प्राय लक्ष्य कै से मिनिमम 15 दिन 10 दिन आम रोते रहीकिना से समय सेवा जत्न निला कि आज डेट्रे जब देखा जाए से जिनसा जड़े जो बंधु बांधव आसे मिनिमम बेसी बेसी 2 घंटा 3 घंटा रोचे से पड़े जाऊँगी मैंने से प्रेमटा से श्रद्धाटा आम जेजेमा पढ़ा लिखा नथिले बहुत कम विशेषकर स्कूल जाई नथिले हेले भी ताको पाखे प्रेम थिला भल पाइबा थिला किंतु आज डेट्रे से भल पाइबाटा ना प्रेमटा ना संस्कारटा ना सदाचारटा ना जोटारे कि मनीष बांधी होना रही पार ना तेणु यही जो आम परिवार जीवनटा केमी माने तैयारी करबा तार गोटे छोट उदाहरण रेवती मोहन विश्वास कथा कहबी जे रेवती मोहन विश्वास ठाकुर पाखे बसी था बसी समय ठाकुर पाखर उठिकिना से पड़े जाता जिते उठिकिना पड़े जाती से समय ठाकुर कहते रेवती कुआड़े जाऊँ कहले ठाकुर आज मत आनंद बजार दायित्व दिखाई मु मार्केट जाऊँगी परिबा आने ठाकुर कहते भल शाग पाइबू तटका शाग पाइबू तू नहीं आसू कहले ठाकुर ठीक अच्छे ठाकुर को प्रणाम करी गले मार्केट को मार्केट रे परिबा किणले परिबा किणु काणु गोटे बहुत पुराना बंधु जे स्कूल समय बंधु से सहित जो कलिकता थिबा समय बंधु सहित देखाईगला जिते देखाईगला से बंधु जनक हठात रेवती मोहन विश्वास को कहते ए रेवती तू मत चिन्ह पारिलु से कहले ना से तो पूरा सांग मु कलिकता रही आम जो हस्टेल रही पाठ पढ़ुले से नाटा जो रेवती मोहन विश्वास पचारे से नाटा कहले से नाटा कही सारापर कहले ए रेवती मु शुणिली तू बोधे से आश्रम रे रही डालमा भात खाई चलुचु यहाँ कौन लाभ हो तू तो मो पाखु भल पढ़ुलु मु किए जाचु मुझे आईएएस अफिसर मोर कठाबाड़ी अच्छे गाड़ी देख 12-13 लाख टकर गाड़ी किणी मो पैसा तू जे से गोटे धोती गोटे पिंधु माने छिड़ा फाटा धोती आई रहीकिना आश्रम रे डालमा भात खाऊ तू जब चाही था मो ठार गोटे बड़ अफिसर होता ये कौन पाचु कौन ये सांग रेवती मोहन विश्वास को कही रेवती मोहन विश्वास किसी उत्तर दे नथिले सांग कहले ए चल मो गाड़ी में बसिकिना मु ते आश्रम रे छाड़देवी रेवती मोहन विश्वास कहले ठीक अच्छे परिवार सब लड़ है गाड़ी में एवं से गाड़ी में बसिकिना जो आसुँच रास्तार घर पड़ा से सांग आईएएस अफिसर सांग घर पड़ा जो घर पड़ा से मो घरटा देखिकिना जा चल घर भर को नेले रेवती मोहन विश्वास को बसवाई सपारे बसैले सब जिनस घर सब जिन सब कहते यहाँ एत टंकार जिनस से टंकार जिनस रेवती मोहन विश्वास को सब कहते कहवा भितर देखा स्त्री पूरा सजबाज हो आईएएस अफिसर स्त्री से बाहर बाहर भितर कहते ए मुझे आम क्लब गोटे मीटिंग अच्छी मुझे जाऊँगी तुम्हें निजे बाढ़िकिना खाई नब रेवती मोहन विश्वास बसिकिना ताहा देखुछ मोर आसबार राति हो पारे तुम्हें शुई पड़थ मोर राति हो स्त्री ये कहीकिना बाहरिकिना पलाऊँ रेवती मोहन विश्वास देखुं किसी दिन पर पुओ एवं झील से आईएएस अफिसर सी बाहर बापा को हाय हालो करना कथबार्ता करते आम खेल अच्छी आसला बेलू राति हो पारे सिनेमा देखिकिना आम 2 जन आसू से 2 जन जाक बाहरिकिना पलाऊँ रेवती मोहन विश्वास को छाड़ापी आसी आईएएस अफिसर निज सांग आसी जिते दुआरे रही आश्रम दुआरे माटीर घर आउ छपर माने कुटा छपर दिखाई से घरे रोचे परिवार रेवती मोहन विश्वास परिवार
ଏବଂ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଦାମର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି। ଦୌଡ଼ିକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭିତରେ ଯଦି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିନା ପୁରଉଛନ୍ତି ପଚାରୁ ସେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନତଜାନୁ ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଟା ଘର, ମାଟିର କାନ୍ଥ, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ପଶିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାକୁତି ହେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗର ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆପଣ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ପାଦ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କାକୁତି ହେଇକିନା ବିନତି ହେଇକିନା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଚେୟାର ନାହିଁ, ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାହିଁକି ସପାରେ ଯିଏ ବସିଛି ଇନ୍ଟା ତାର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଧେ, ସେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ନାରାଜ। ଯାହା ବି ହଉ କହିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆପଣ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ବି ପିଇକିନା ଆମ ଘରୁ ଯିବେ। ବସେଇଲେ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିକିନା ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିଦେଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିନା ପଳାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବିନା ଖିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେବତୀ ମୋହନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ବସି ଏକା ସହିତ ଚୁପଚାପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା, ଲୁହ ବୋହିକରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମୋ ପରିବାର ତିଆରି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇନାହିଁ। ଚାକର ବାକର ଦ୍ୱାରା ମୋର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଚାକର ବାକର ଆଣିକିନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସେ ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ତୁ ଯେ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇ ପାଳିଛୁ କ'ଣ? ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଏଭଳିଆ ପରିବାର ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ କମେଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରି ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରଟିକୁ ତିଆରି କରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପଶି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏକା ସହିତ ବସି ଖାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଘରେ ଦେଖିଲି ତୁ ବସିଛୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି, ତୋ 2 ଜଣ ଛୁଆ ବସିଛନ୍ତି, ଏକା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ତୋ ପରିବାରଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାହା ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର କଥା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଧରିଛେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା, ବିପତ୍ତି ଆସେ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତ୍ରେ ପଥରେ ଯିବା। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ଜୟ। जगज्जननी शिशु बड़ों के पाप आज संसार समस्त किसी कल्याण समस्त ଏତିକ ନରାଧନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସଦାଶିବ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ନବୀନ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଷୟ ଧରିବୁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ର ଧରିବୁ। 2005 ମସିହାର କଥା, କଟକରେ ଉତ୍ସବ ହେଉଥାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ହେଉଥାଏ। ବହୁତ ଆଶା ଥିଲେ ବି ଦରମାପତ୍ର ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାବୁଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ
ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଠିକ୍ 9ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 8ଟା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଧରିକି ଆମେ ଗଲୁ କଟକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ ଭାଇ କହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ଉତ୍ସବ କିମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଆମର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗୋମାଙ୍ଗ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଆମର ଜଜ୍ ଥିଲେ ନୂଆ କରିକି ଏବଂ ଡିଜି ଆସିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଜି ଯିଏକି ରିତିକ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ଗୋମାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଂସାବାସନଠାରେ ଆଗକୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 10ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା, 7 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବାଜିଲା କୁର୍ଦ୍ଦିଶ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଟକର ଜଜ୍ ଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଥିଲେ ଆମର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ 10ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ବାକି, ଠିକ୍ 10ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିବତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ 10ଟା ବାଜିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ମାଇକ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଭାରି ସେ ବିଚଳିତ। ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲକ୍ଷାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁମତି ଆମେ ଆଣିଛୁ ରାତି 10 ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାପରଦିନ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସରିବା ପରେ ମୋର ପିତାମାତା ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ଉତ୍ସବ ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରିୟ ଦୟାଳଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଦନ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚେୟାର ଉପରେ ଲଙ୍ଗ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୟାଳଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଭାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ପଡ଼ି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ସେ ବୋହୁ ବୋହିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ବାସ୍ତବିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଲ ଗୁରୁ। କାରଣ ନା ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଓଲ୍ଡର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମର କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ। 3 ଭାଇ ସେ ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ବି ଶିକ୍ଷକ, ତୃତୀୟ ଜଣ ବି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର। ଏବଂ ସେଦିନ ସେ କାହାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାଲ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋର 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମାଆଟି ସବୁବେଳେ ଗୁମରେ 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 କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କଲା ପରେ କୋଉଠି ତା ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଦିନ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ବୋଧେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସଂସ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଦୃଢ଼ କରିକି ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ 6ଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଦଳରେ ମାସିକ 12ଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପୁଅ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 2 ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କ'ଣ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ? କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ, 2ଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ, 2 ମାସର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରତି ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭା କନିଷ୍ଠ ଭାତା ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପରିବାର ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନାମ କରୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ପ୍ରବେଶ ଆସେ
निश्चित भाव में तोर काम मनस्कामना पूर्ण हम जिते मन कष्ट भितर था शेष भाई टुकी से विवाह करते स्वस्तनी परिवार भितर विवाह करेले स्वस्तनी परिवार एवं सुंदर भाव में ठाकुर नीति अनुसार अनुशासन अनुसार विवाह अनुष्ठित है अनुष्ठित हो सारा पर ठीक गोटे वर्ष पर पुत्र संतान किए सान भाई आपण मैंने जानी जिते कौन मृत्यु हो जाए से फांसी हो विषख्या हो आपण पानी रे बुड़ी हो डाक्तरी महीना कर पोस्टमार्टम करा जाए एवं तांकर पोस्टमार्टम होइतिबा भितरे निश्चित भाव में यहाँ कटा होता एवं से पुत्रटी जो जन्म होती सेते बेले देखा जाए पूरा सूताटा पूरा दाग से समस्त से दिन परिवार भितर बुझीते से संतान परिवार को आसला कारण गोटे सत्संग रु दुईटी सत्संग गोटे वर्ष गोटे मास सत्संग कला परे से फूल संस्कार है पुणी से परिवार को आसला देखा जाइए से जिते बालुक काल धीरे धीरे बढ़िया लगी से हठात आमड़े आमड़े जाऊँगी रामचंद्र को देखी से ठारी दौची कृष्णचंद्र को देखी ठारी दौची ठाकुर को तो आहरी इभली भाव में से चर्चा ये कथा देखी समस्त शास्त्र देते परिवार वर्ग ठार आरंभ कर ग्रामांचल लोक मैंने एवं परिशेष देखा जाइए से पिलाटी शशिकला बढ़िया लगी हलदी तेल लगे दि जाए शीत दिन जो घोड़े दि जाए माछी बसब ना से रास्ता जड़े सन्यासी जाइंट बुढ़ी माँ टी बेसी देखा जाऊना माँ से बसी एवं से ही समय से सन्यास को अरे साला दोबारा आएगा ये शब्द शुणी सारा से पुओ मो बो मान को जाकि डाकी अरे एमती कई जन सन्यासी कहीदे चलीगले दोबारा आएगा अर्थात द्वितीय बार ये घर को आसीचु ये कथा शुणी सारे समस्त आसिक देखती सन्यासी ध्यान होती मोर कहबार कारण हूँ परिवार भीतर सत्संग यदि बारंबार होता है परिवार जिते जहाँ कि संगठित होते परवर्ती समय संस्कारित भाव से पुत्र कन्या हिसाब से घर को निश्चित आसवे से आम सत्संग आश्रय ग्रहण करूँ जीवन को आम समर्पण करी प्रत्येक कार्य कर चलिए सुख शांति परिवार जमी से दिन से गोटे पुक आज मु अवश्य से फोन नंबर सुविधा आनीपारी नी किंतु जहाँ शुणे ये कथा अन्यटी कहे अनेक कहते से परिवार को आम जाचु जेहेतु मोर शशुर घर जाजपुर ये कथा चारिड़ उठाए कहले एक सुंदर परिवार तार चिंता करूँ आम मैंने टिके जुटी पड़े टिके असुविधार पड़े कौन किसी गले प्रभुंर नाम नहीं किसी है ना आम मैंने एत असुविधार पड़े प्रभु को आम छाड़ी दिंती किंतु से परिवार को चिंता करूँ निजर 25 वर्षर पुत्र जो मृत्युवरण कला से परिवार छाड़ी न छाड़ी एक सत्संग बदल दुईटी सत्संग करते रूपायन परिवार भितर नवीन बैंक किएदारी कहले वास्तविक से परिवार करने शरणापन्न होती आसतु यही शुभ अवसर में आम निश्चित भाव में निजक समर्पण कर निजर पुत्र कन्या मान से रास्ता रखी आम मैंने आगक बढ़ी चलिए निश्चित भाव में निज परिवार सुख शांति बढ़ा सहित एवं पढ़ापढ़ी से आरंभ कर समाज राष्ट्र सबकि आम सुंदर भाव में जहाँ परिकल्पना अच्छे ठाकुर जो विश्व वसुदैव कुटुंबक तैयारी करने निश्चित साफल्य हम ये वक्तव्य साइन कर समस्त मातृमंडल सात समस्त धन्यवाद खूब सुंदर परिवेश भजन को आनंद लगुला ये आनंद आम इष्ट प्राण मरुण भाई आगे एक मासिका सत्संग इष्टवती दिवस कहीं इष्टवती दिवस आज प्रत्येक प्रदान कर आम गोटे आम गोटे भाग्यवान दिन कहीं आम सत्संग जो होती माने हो गोटे मसरा सत्संग पाऊँ गोटे खराब यहाँ आम तेणु ये जो इष्टवती माने कौन इष्टवती
ବେଟ୍ ହେଲା একদম হাতে পৌঁছে গেলা যা ହେଲା ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ହେଲା ଚିନ୍ତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପାଉଥିଲା କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଆମର ଖରାପ ତେଣୁ খুব সুন্দর ভজন কীর্তন ভাইମାନେ କହୁଥିଲେ ରବି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟ ସଂସାର କଥା ଆଉ ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଛି ଯାହା କିଛି ନା କହିବା ପାଇଁ ହେବ ତେଣୁ আমি যে দীক্ষা নেইছু দীক্ষা দক্ষ হয়েছু তাই ঠাকুর প্রশ্ন করছে ঠাকুর যে আপনার যে দীক্ষা কথা কହୁଛନ୍ତି ଆପଣ দীক্ষা ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ବି ଆଉ ଯେଉଁ ନ ନେଇଛନ୍ତି ହୁଏ ତ ଚଳନଟା ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ହୁଏ ତାର ଭଲ ଚଳନି ତାଙ୍କ ସେ ଫେବର ନା ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ସେଟା ଠିକ୍ କହିଛି କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ନ ନେଇଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ପରିବାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନୁଥିବେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଯିବେ ଆସିବେ କରିବେ ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶୁଭ ହେଇଯାଏ ଚଳନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁକୃତି ଥାଏ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ସେମାନେ କରୁନଥିବେ ଆଉ ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଥାଏ ତେଣୁ ତାର ଭାଗ୍ୟଟା ସାଥ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଯିବ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଢେର ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଧର୍ମଟା ସରିଗଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବିଧାନ ମାନେ ଚଳୁଥିବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ଥାଏ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଟା ବଢ଼ି 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 ଯାଉଥାଏ କେଉଁ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ତଳକୁ ସେଟା କେବେ ଆସେନି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ନାଚିଲା ସେମାନେ ସେଭଳିଆ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ এটা ଅଛି ଏଇଟା ଠାକୁର ବିଧାନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ତାଙ୍କଠୁ ତୁମ ଭଲ ଚଳୁଛୁ ସବୁଥିରେ ଆମର ଚଳନ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କାହିଁକି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଇଥିରେ ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନହେଲେ ଦକ୍ଷ ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା କରିବ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଚଳନ ଚରିତ୍ରଟା ଚଳନଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଚରିତ୍ରଟା ଠିକ୍ ହୁଏ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଏଇପରି ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ସେ ଭାଇମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି ସେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ କହନ୍ତି ଡବଲ ଆମେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବେଶୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ସେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବା ଛଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଶଦା ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ବସିଲେ କାହିଁକି ତ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନା ଠାକୁର ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ତ କହିପାରିବି ନା ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଯେ ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ପାଇଗଲି ମୁଁ ସାରା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ପାଖରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତ ସେଇଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ଠାକୁର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗଲେ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଟା ଗୋଟେ ତକିଆ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଟା ଗୋଟେ ତକିଆ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଯୋଉଠି ତୁମେ ଆମେ ଏତେ ଧନ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସବୁ ରହିଛି ଏତେ ଥିଲା କ'ଣ ଆସିକି ଏଠି ଇଟା ତକିଆ କରି ଶୋଇଛି ନା କି ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପାଇଛି ମୁଁ ଏଭଳି ଠାକୁର ଯେଉଁ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋତେ କାହିଁ ମିଳିବନି ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ମିଳିବନି କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ତ ଚାରିଟା କେମିତି ଯାଇପାରେ ସେ ଠାକୁର ଫେରିଗଲେ ସାନ ଭାଇ ଫେରିଗଲା ପରେ ଇଏ ତ ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିଲେ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ এই ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଆମେ ତ ଆଦৌ ବୁଝିନି ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ମାନେ 2-3% କେବଳ ବୁଝିଛୁ ସେଇ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସମୟ ଅଛି ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା এই সময় আসছি সে ইষ্টকর্মরে সে লাগিছন্তি বুঝিগলে যে তাঁকু মানে ঘরু খবর আসছি যে পিতা অবশয্যারে পড়েছেন
ବାପା ରୋଷେଇଚାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ 3-4 ଦିନ ଲାଗୁ ଯା ଫେରି ଯା ଆଶ୍ରମ ସମାଧାନ କର ଏଇ କରି ଯାଅ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଦେଶ ହିଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ବିପଦ ଥାଉ ପଛେ ସେ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସମାଧାନ କଲେ ସମାଧାନ ପରେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଏ ଯିବେ ବାପାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆସିଲାଣି ଖବର ଆସିଲାଣି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛି ଅତି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଆସାମ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସାମ ଯେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଏଗୁଲା ତାର କି ଏ ଠାକୁର କି କହି କରିକି ଇଏ କଥା ତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସବୁ କାମ ସରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ କେଷ୍ଟଦା ଘରକୁ ଯାଇନି କହିଲେ କ'ଣ ତ ବାପାଙ୍କ ଅତି ସିରିୟସ୍ ବୋଧେ ବାପା ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ନା ସେଠି ଯାହା ଗଲେ ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା ସେ ତା ଘରକୁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମେ ଠିକ୍ ହେଲା ନ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଦଶା କର୍ମ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ନାଗସାପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା ଯାହା ବାହାରିଲା ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଟା ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଇନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କୀଟକା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ତ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଦେଖିছে ପାଣ୍ଡେଦା ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡେଦାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ସର୍ପଦଂଶନ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ସର୍ପଦଂଶ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସେ ଚିନ୍ତା କୀଟକା ଅନୁଭବ କରିଦେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଉ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ପରେ ଯିବେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ କି ମାନେ ସେ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସୁକୃତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ସେଇ ପଥରେ କର୍ମଫଳ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ କର୍ମଫଳ ସେମାନେ ଏତେ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛୁ ବହିକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କାହିଁକି ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଠିକ୍ ଠାକୁର ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲା ମୋତେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ସେତେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବୋଧେ ତାର ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚା ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ କି ଆଜି ଯେ ବିଗ୍ରହ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁର ପାଦ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମାନେ ଦେବା ଦେବୀ କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ କାହିଁକି ଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ହେଲେ କି ଡାଳ ସଦୃଶ ଗଛ ମାନେ ଡାଳ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଏ ହେଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଆମେ ଡାଳକୁ କାହିଁକି ଧରିବା ଆମେ ସେ ମୂଳକୁ ଧରିବା ସେଟା ମୂଳକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଏଇ ସେ ମୂଳକୁ ଧରିଛୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆଜି କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ତେଣୁ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତା କହିଛି ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ସମୟ ଜଣେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଦାଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ମୋର ହାତ ଦେଖା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଦଶା ଅଛି କି ଦଶା ଶନି ଦଶା ରାହୁ ଆମର କିଛି ଦଶା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଦଶା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ମହାଡ଼କୁ ମୁଁ ତ ଯେତେ ଦିନ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖି ନା ସେ କହିଲେ ପରା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି କି କରନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଆମେ ଅସଲ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ତାକୁ ଧରିଛୁ ଆମେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବ ଡାଳି ଭାବରେ ଖସିଯାଇ ସେ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଗୁରୁକୁ ଧରିଛୁ ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନ ସେଇ ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ପଥରେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କି ସଂସାର ଆମେ ମାନେ ସୁଖର ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ସଂସ୍କାରୀ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଅଛୁ ସଂସ୍କାରୀ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଏ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯାହା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବସିଛି ମୁଁ କହୁନି ବସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 3ଟା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଦ ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 3ଟା ଲିଖି ଆସୁଛନ୍ତି
ଦୁଇଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇସୁ ପାଇଗଲା ତା ମାତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ତାକୁ ଜୁହାର କରୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥାଏ ସେଇ ଘଟି ଫେରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥାଏ ଯୋଉଠି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିବାହ ହେଇଛି ତଥାପି ସେ ଶସ୍ତ୍ରା ଜାଣି ଚିନ୍ତା କରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁନି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ମୋଟା ତ ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଅହଂ କରିବା କଥା ଅହଂଟା ପାଣି ଫଟାଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା ଚରଣ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିବା ଚରଣ ଚରିତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ିଯିବ ଏଇ ସବୁ କଲା ପରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିପାରା ମୁଁ ଘରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ନେଇ ଚଳିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ କେହି ଅନ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବନି ଜଣେ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶର୍ମା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଆର ଶର୍ମା ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲେ ଏରା ତ ଶୁଣୁନି ଆର ଶର୍ମା ନାଇଁ ଲୋକନାଥ ଶର୍ମା ଭାଇ ପରେଶ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେନି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଚାଲିଯିବେ ଯେତିକି ଘଟଣା ନଥିଲେ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ତା ପାଇଁ ଯାଇକି ଠାକୁର ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ସନ୍ତାନ ଶୁଣିବା ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିବା ସମୟ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ଯିବନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଖରା କାମ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆମର ଥିବ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆଉ ସକାଳ ଶିଷ୍ଟପତିଟା ଦିନସାରା କାମ କରିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ରାତସାରା କାମ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କରୁଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଆଉ ଆସିବ କି କ'ଣ ରାହୁ ଗ୍ରସ୍ତି ଆସିବ କି ତେଣୁ ଜଣେ ମା ଯଦି ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ଦାଦା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରାହୁ ଦଶା ଶନି ଦଶା ମୋର ଯାଉନି କ'ଣ କରିବି ଆରେ ଦେଖା ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତୁ ମୋତେ କହିଛା କରିବି ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବୁନି ଟିକେ ଫୁଲରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବୁନି ନା ଦେଇପାରିବି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଲି ଦିନେ ଯଦି ନେଲି ପିଇ ଯିବୁ ଦେଖିବ ତ କିଛି ଦଶା ରହିବନି ଶନି ରାହୁ ଦଶା କିଛି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କରୁଛୁ ଆମେ କରୁନି ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ନିହାତି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି କରିବା ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିବା ଉପାସ କେବେ ରଖିବା ନାହିଁ ଅଛି ଏଟା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଉପାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ବିଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବେ ଯେ ସଦୀକ୍ଷା ବିକ୍ଷେତ ସତ୍ନାନ ମନନ କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ତ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାଇବା ପାଇଁ ହେବନି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏଭଳି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ ସବୁ ସଂସାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ ଏତେ ମୋ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଠାକୁର ଆବର୍ତ୍ତି କରିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଶିକରି କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥାଅ ଯେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କହିବେ ଏଇଟା ତୁମ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଉ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଗୁଡ଼ା କଟିଯିବ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ତ ଏଇଭଳି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ମୁଁ ପୂଜା କଥାକୁ ଏତେ ମୁଁ ଦିନ ଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଠାକୁର ପାଖକୁ କିଛି ଦରକାର କି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଛି ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି ତ ସେଭଳିଆ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ମୁହଁଟା ବାହାରିଲା ଶୁଣା କାହିଁକି ଠାକୁର ସେଟା ବାହାରିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ ଠିକ୍ ଥାଏ କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଆମ ଚଳାଚଳ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଉଠିବ ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଗଲା ନିଜେ ବି ଯାହା କିଛିଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଠି କରି ଯେଉଁ ଆମ ଦେଖାରେ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବୋଲିବା ଆୟ ସଂସାର ଡକ୍ଟର କେତେ ଚାଲିବ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିଚର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେତେ ସବୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଏମିତି ବିପଦକାମୀ ହେବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଠାକୁର ସେମାନେ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଯିବେ ଚାରିବେଳ ଦୀକ୍ଷା କିଛି ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେବେ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ମାରିଦେବେ 2000-4000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଆମ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସଲି ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଘରଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ଆମର କିଛି ରୋଗ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶକ ବହୁତ କୁହାହେଇଛି କହିପାରୁନି ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ଶେଷରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣଟା ନେଇକିରି ଯିବା ଗଲାବେଳେ ଏଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ସେ ଠାକୁର କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେନି ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶରୀରଟାକୁ ସଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ ଶରୀରଟା ଏଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତେଣୁ
आमे जे ये जो कर्मटा करूछु ये नाम खान करूछु ये जो ठाकुर मानि चलुछु से दीक्षा नहीं से दक्ष है आमे जो कर्मटा करूछु सेटा में बंदरा व्यक्ति हम पूर्ण में अर्जन करूछु से पूर्ण जो अर्जन करूछु से पूर्णटा हमें नहीं करथिबा आ किछ नहीं करथिबा एटा प्रत्येक व्यक्ति भाबिबा हमें ताहले प्रत्येक व्यक्ति भाबिबा प्रत्येक माल भाई भाबे एटा से माने देबा ताले आमे की निहति से भी गायति परा जे आमे जे तरण को थ्रय दो कहिसी आमे जे आछि संसार के जे नवविवाहिता दंपति परस्पर को जे स्नेह करती परस्पर सहित जदि एते भल पाए थाए सेई बेला ठाकुर को सेई बुढ़ा भल पाइबा जदि आम जीवन टा भी सेई भया आचार्य कहले पर आचार्य को तो कहती जे नवविवाहिता दंपति जे भया जे भया ताको परस्पर में कि माने छड़ा छड़ी हे पारंती नहीं गोटे रोजु काणी रखे जदि भाव भक्ति आसे सेई भली आमे जदि ए ठाकुर को सेवा भक्ति करबा ए आचार्य को सुनिछि मो कांड सुनिछि सेई भावटा आसीबा दरकार भावटा आसिले प्रत्येक क्षेत्र में आमे आम माने निहाती सफल हेबा सबुथे आमे सफल हेबा माने भल जीवन यापन करबा आ एटा कोन हिछि धनी गरीब भेदभाव रखा दरकार ठाकुर बोलছে धनी गरीब भेदभाव रखा नहीं समस्ते समान এই भाव नहीं যদি आमे जोड़िबा निश्चय काहेकि सेके भाई छरा प्रत्येक व्यक्ति को ये केवल इम्पोर्टेंस लोक है आपण माने टिके जन हम गुटे ग्रुप जाइतु सर ए कार्तिक भाई हम जाइतु ए सर गला बाटा दुने कोटा मुई जो भाई ए गोल थे गोल मा ले जिथिले दीक्षा जाइतु जन शिक्षक जने ए जो हम अछि हम दुर्गा पात्र जी तांको बड़ भाई मु ताको सेनो जी भला चिन्हि आमे गोलु विभिन्न प्रकार विचार कर बोलु हेमंत को नहीं गेली जे दीपिकार पाठवंत गलु सी तांको भाई को गोलु गोलु तांको डाकिलु हम जयगुरु कोलु आश्चर्य गलु से दीक्षाटा नहीं से पैसा मोर तो बोतल में मो पाखे अच्छी आज्ञा गौना गोबर में बहुत फोन कले आज्ञा से पैसा प्रणय पैसा मो पाखे रही कौन कर आप नाटा राउंड स्टोक वाले से कोटे कोटा नुआ से भाई गले कि बाध्य में गलु मु कहलु दादा आप दीक्षा नहीं जो नहीं थी जे मो किसी करनी विग्रह कुआड़े अच्छी तो आप जो आज्ञा शिक्षक हूँ आम थ्रु आप बहुत अभिज्ञता अच्छी मुझे यही विभिन्न प्रकार दुई चार उदाहरण देवी दादा पर से मुझे चाहिए दादा आसंतु लाइन को आज्ञा आपन जो दीक्षाटा बंची रखिए आप देखा देखा को पड़ोसी केते आसिबे देखो चिंता करो केते आसिबे सब चिंता करू ना कोन आसे समझ के दीक्षा नहीं कर घटारे परिचालित समय हेबे कोइना देखा किंतु से खाली यदि आउ दुई चार जन जे में जाऊ ना ये नीति से आसिबे तोला विशेष कुछ कहू नहीं एति व्यक्ति को शेष से नय ढंग ए जो व्यक्ति नाम परिवार समाज राष्ट्र को दितोटू एवं ए सत्संग समस्त समाज समस्त मंगल कामना प्रभु